వెల్కమ్ టు ఏపీవిజిఎన్ న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. హన్మకొండ జిల్లా నూతన కలెక్టర్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన పి ప్రావీణ్య ఐఏఎస్. వరుస సెలవులు రోజులు కావడంతో శ్రీశైలంలో అధికంగా పెరిగిన భక్తుల రద్దీ. తెలుగు రాష్ట్రాలలో బక్రీద్ సందర్భంగా మసీదులలో ప్రత్యేక పూజలు. ఎమ్మెల్యే జయసూర్య ఆధ్వర్యంలో టీడీపీలో చేరిన 100 కుటుంబాలు. మీడియా సమావేశం నిర్వహించిన మచిలీపట్నం బార్ అసోసియేషన్ సీనియర్ మరియు జూనియర్ న్యాయవాదులు. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే పశ్చిమ బెంగాల్ న్యూ జల్పాయిగుడిలో 2 రైళ్లు ఢీకొన్న ఘటనలో 5గురు చనిపోయినట్లు డార్జిలింగ్ ఏఎస్పీ అభిషేక్ రాయ్ వెల్లడించారు. 20 నుంచి 25 మంది గాయపడినట్లు, కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని తెలిపారు. ఘటన స్థలంలో పరిస్థితి చాలా తీవ్రంగా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. కాంచనార్జు ఎక్స్ప్రెస్ రైలును గూడ్స్ ఢీకొన్నట్లు ఆయన తెలిపారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. अभी थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5 अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आ गए है, हम लोग लोकल पीएस से आ गए हैं। ठीक है, डेथ कैजुअलिटी कितनी हुई है? अभी तक जो हिसाब है 5 हुआ है। ठीक है, और कितने लोगों की मौत हुई है? 5 का मौत हुआ है अभी तक। ठीक है, इंजर्ड हुआ है? इंजर्ड अभी तक 25 to 30 नियरली, बट द इंजुरीज आर नॉट फैटल। वी हैव ऑलरेडी रेस्क्यूड देम विद देयर लगेजेस। एवं एखाने हम लोग लोकल का एम्बुलेंस भी हम लोग अरेंज कर चुके हैं। ठीक है, वो जो पैसेंजर्स हैं हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पे एक मदरसा में कैंप भी सेटअप किया है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे बास लेके एनजीपी तक लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ था सर इंसिडेंट? कैसे हुआ था? इंसिडेंट पीछे से मालगाड़ी आके ये कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है, मालदा कंचनजंगा एक्सप्रेस है, इसको पीछे से कॉलिशन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। या सर आपका मैं दार्जिलिंग। और आपका नाम सर? अभिषेक। కరీంనగర్ పట్టణ కేంద్రంలో భక్తి శ్రద్ధలతో బక్రీద్ పండుగను ఘనంగా నిర్వహించుకుంటున్న ముస్లిం సోదరులు. సాలెహ్నగర్ ఈద్గాలో ముస్లింలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ముఫ్తీ గ్యాస్ మహ్మూద్దీన్ ఈదుల్ అజహా వేడుక సందర్భంగా ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా గురువారం బక్రీద్ వేడుకలను భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటున్నారు. ఈద్గాల వద్ద ముస్లిం సోదరులతో ప్రార్థనా స్థలాన్ని కిటకిటలాడాయి. ఈ ప్రార్థనలు అనంతరం మత గురువు ఆదరించే ధర్మ సందేశాలను విన్నారు. కరీంనగర్లోని రేకుర్తి, సాలెహ్నగర్, చింతకుంట వద్ద ముస్లిం సోదరులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి ప్రార్థనలో పాల్గొన్నారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. వాహనాలని వర్క్షాప్ మైదానంలో పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఎస్ఆర్ఆర్ కళాశాల నుంచి ఈద్గా వరకు వాహనాలను రాకుండా అనుమతించకుండా పర్యవేక్షించారు. బైపాస్ రోడ్లో హైమదీ ఈద్గా, నగరంలోని 1 టౌన్ ప్రార్థన ఈద్గా వద్ద పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا عليك خصوصا من منزل الأسلارين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى زاهد الأبواب الناطق
ساجد السماء أمير المؤمنين سيدنا ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى سيد الله الوالد أمير المؤمنين سيدنا علي بن طالب كرم الله تعالى وجهه ورضي الله تعالى عنه، وعلى ولدي السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے اس مسرت موقع پر میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں، بالخصوص شہر کریم نگر کے تمام مسلمانوں کو ہماری جانب سے عید کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر میں امن اور سلامتی قائم رکھے اور ہمیں اتحاد اور اتفاق پیدا کرے۔ اپنی زندگی میں صبر اور برداشت پیدا کرے اور اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، انشاءاللہ ہماری تربیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد وسیم الدین جلال سے پاس کریم نگر عید الاضحیٰ کی شہریان کریم نگر کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے مسلمانوں کو میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام مسلمانوں سے خصوصاً اپیل اور گزارش کی جاتی ہے کہ آپ صبر و تحمل کے ساتھ اپنی عید قربانی ادا کریں، اور قربانی کرنے میں کسی طرح کے اگر کوئی مسائل پیش آئیں تو آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے آپ رابطہ کریں، یا پھر اپنے محلے کے جو ذمہ دار احباب ہیں، شہر کے جو ذمہ داران ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں، اور کسی طریقے کی ناگہانی آفت یا کوئی اس طریقے کی مصیبت آپ کے جانوروں کے ذبح کرنے میں اگر ہوتی ہے تو آپ فی الفور اپنے قریبی محلے کے جو ذمہ دار ہیں یا سیاسی اعتبار سے جو ذمہ دار احباب ہیں ان سے رابطہ کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور خاص کر صفائی کا خاص اہتمام کریں، اور صفائی کے لیے آپ جتنا ہو سکے حتی المقدور کوشش اس بات کی کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ قربانی ایک بہت معتبر نشان عمل ہے، اور اللہ کے پاس یہ قبول ہونے والا عمل ہے جو ہم اخلاص سے کریں، تو اس لیے ہماری قربانی سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور خصوصاً برادران وطن کو اپنی وجہ سے کسی قسم کی تکلیف نہ دے، اور ذبح کرنے کے بعد جتنے جانور ذبح ہوں گے اس کے جو خصوصیات ہوتے ہیں ان تمام کو آپ اپنے اپنے قریبی کارپوریٹر سے، اپنے محلے کے کارپوریٹر سے رابطہ کر کے منسپل ڈاکٹر کے ذریعے دور پھینکنے کا اہتمام کریں، اور فی الفور فنائل اور بلیچنگ پاؤڈر وغیرہ کے ذریعے سے صفائی کا اہتمام کریں۔ మహబూబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన శ్రీ విజయాస్ మల్టీ స్పెషల్ హాస్పిటల్ను ఎమ్మెల్యే మురళి నాయక్ ప్రారంభించారు। ఆసుపత్రి వైద్యులు శ్రీ విజయరాము దంపతులు ఎమ్మెల్యేని సన్మానించారు। ఈ సందర్భంగా వైద్యులు శ్రీ విజయరాములు మాట్లాడుతూ ఈ ప్రాంతంలో గుండె నొప్పితో ఎమర్జెన్సీ కేసులు ఎక్కువ వస్తున్నాయని, వారికి అందుబాటులో ఉండేందుకు ఈ ఆసుపత్రిని ఏర్పాటు చేశామని, 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండి సేవ చేస్తానని, తమ వంతు కృషి చేస్తామని తెలిపారు। सारां जन्मं तथा अयं मुहूर्त शुभमुहूर्त अस्तु। ओम ध्रुवन्ते राजा वरुणः ध्रुवन्ते बृहस्पतिः ध्रुवन्ते इंद्रश्चाग्निशराकण्ठारयताम्। अयं मुहूर्त शुभमुहूर्त अस्तु। नूतन व्यापार प्रारम्भो ओम ध्रुवन्ते राजा वरुणः ध्रुवन्ते बृहस्पतिः ध्रुवन्ते इंद्रश्चाग्निशराकण्ठारयताम्। नूतन प्रारम्भोत्सव मुहूर्त అక్కడే ఉండు। వెనికిరా అన్నాడు నువ్వు అడ్డు
డిబేట్ చేయదు డిబేట్ చేయదు. నమస్కారం అండి, నేను డాక్టర్ రాము, అనస్థీషియా అండ్ క్రిటికల్ కేర్ స్పెషలిస్ట్. సో ఈరోజు డాక్టర్ విజయాస్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ప్రారంభించడం ఎమ్మెల్యే గారి ప్రారంభించడం జరిగింది. సో దానికి నేను ఆనందపడుతున్నాను. సో మన మహబూబాబాద్ ప్రజలకు అనస్థీషియా అండ్ జనరల్ మెడిసిన్ డిపార్ట్మెంట్ ఒకటే హాస్పిటల్లో ఉండడం, అది ఏంటంటే ఎటువంటి ఎమర్జెన్సీ కేసు అయినా కానీ ఇక్కడికి వచ్చి రాగానే ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటే మ్యాక్సిమం స్టేబిలైజ్ చేయగలుగుతాం. సో పేషెంట్ ఎమర్జెన్సీలో వచ్చినప్పుడు ఆక్సిజన్ తగ్గకుండా వచ్చినప్పుడు పేషెంట్ రాగానే మేము వెంటనే నోటీస్ చేసి పేషెంట్కి ఇంటిబేట్ చేయడం కానీ, సో వెంటిలేటర్ పెట్టడం, అలాంటి అన్ని వస్తువులు మన దగ్గర 2 వెంటిలేటర్లు ఉన్నాయండి. అండ్ వెల్ ఎక్విప్డ్ ఆపరేషన్ థియేటర్, వర్క్ స్టేషన్, ఫుల్లీ లోడెడ్ వర్క్ స్టేషన్. దాంట్లో ఐబీపీ అంటే పేషెంట్కి డైరెక్ట్ ఆర్టీరియల్ లైన్ పెట్టేసి బీపీ మానిటర్ చేస్తాము. అండ్ ఈటీసీ ఓటు. సో వెల్ ఎక్విప్డ్ ఆపరేషన్ థియేటర్ అండ్ వెల్ ఎక్విప్డ్ ఐసీయూ కూడా మన దగ్గర ఉంది. ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ ఎలక్ట్రిక్ బెడ్స్. సో అంతా పేషెంట్ స్టేబుల్గా ఉన్నప్పుడు తన చేతులు తనకు కావాల్సిన విధంగా తను కూర్చోవడం కానీ అలా చేసుకోవడానికి కూడా మన దగ్గర వస్తువులు ఉన్నాయి. అండ్ ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ ఫుల్ ల్యాబ్ ఉన్నదండి మన దగ్గర. సో 2D ఎకో సర్వీసెస్ కూడా మన దగ్గర హైదరాబాద్ నుంచి టీఎక్స్ హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ శశివర్ధన్ గారు మనకు అందుబాటులో ఉంటారు. ఆల్టర్నేట్ సండేస్ అందుబాటులో ఉంటారు ప్రస్తుతానికి అయితే. అండ్ డాక్టర్ శ్రీచరణ్ గారు న్యూరో సర్జన్, వీక్లీ 3 టైమ్స్ అవైలబుల్ ఉంటారు మనకి. సో ఎటువంటి కేసెస్ ఇక్కడ మనకు ట్రామా కేసెస్, ఎందుకు నేను పర్సనల్గా నేను నా ఫ్యామిలీలో మా మదర్ని నేను కోల్పోయాను. ఎమర్జెన్సీ కేసు మా మదర్కి ఏమైందంటే సివిఐ, బ్రెయిన్లో బ్లీడ్ అయింది, బీపీ ఎక్కువే. సో అటువంటి కేసెస్ మనకి ఇక్కడ ఈ మన మొబైల్ లాంటి ఏరియాలో స్టెబిలైజ్ చేయలేకపోయారు. అంటే ఐ మీన్ ఎమర్జెన్సీ కాబట్టి వెంటనే రిఫర్ చేయడం జరిగింది. సో అటువంటి కేసెస్ కూడా మనం ఇక్కడ స్టెబిలైజ్ చేసుకొని ఎమర్జెన్సీగా న్యూరో సర్జరీ చేయగలిగితే, బ్లీడ్ని కొంచెం ఆపగలిగితే స్టేబుల్ చేసి పేషెంట్ ప్రోగ్నోసిస్ పెరిగి ఉండేది. సో ఆ వస్తువుల్లో కూడా మనకు ఇక్కడ అందుబాటులో తీసుకురావాలని ఉద్దేశంతో నేను ఇక్కడ మహబూబాబాద్ పట్టణంలో సర్వీసెస్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. వైఎస్ఆర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే వెంకటగౌడ వాళ్ళ అనుచరులు కలిసి కంకర ఫ్యాక్టరీ శ్రీ వెంకటేశ్వర అటువంటి వాహనాలు వచ్చి మిషనర్స్ను తరలించినారు. జరిగిన విషయం పాలమనేరు పోలీస్ స్టేషన్ వారికి రాతపూర్వకంగా స్వయంగా కంప్లైంట్ ఇచ్చాము. ఎమ్మెల్యే వెంకటేష్ గౌడ్ మీద శ్రీ వెంకటేశ్వర కంకర ఫ్యాక్టరీ చేసిన అతని అనుచరుల మీద క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయాలని ఫిర్యాదు చేశాం. 4 సంవత్సరాల నుండి పై పనులు ప్రభుత్వం జీఎస్టీ ప్రభుత్వానికి కట్టాం. అలాగే తన ఎమ్మెల్యే మాజీ వెంకటగౌడ తన అనుచరులతో వద్ద నుండి ఫోన్ చేసి చంపేస్తానని బెదిరిస్తున్నారని, తనపైన ఏదైనా జరిగిన పూర్తి బాధ్యత మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్ల తన పోలీసులతో తన రచన కల్పిస్తూ కోరుతున్నామని వారు తెలియజేశారు. అవునా అవన్నీ తీసుకోండి. ఇది మిషన్స్ కూడా వస్తాను నేను ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ చూసుకో 10 ಬಂಡಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ತಾರೆ కదా
30 తారీఖే ల్యాబ్స్ అయింది. పోయిన నెల అది చెప్పే ఉంది. అవంతా మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ అమ్మా. ఎవడన్నా వచ్చి కింద పడిపోయా మీ మీద ఏమీ వచ్చలేదు తమ్ముడు. నేనేమో దేవుడాన్ని కూర్చున్నాను మీకు ఇచ్చేసి నన్ను ఎత్తుకొని బక్కలేకేస్తారు ఫస్ట్. మిమ్మల్ని ఎవరు మాట్లాడేది డిటాచీలు చెప్పారు. నీది అప్పుడే సార్. లేదు నేను వచ్చిండేది ఏమంటే డైరెక్ట్గా వచ్చి గురుబాబుకి వచ్చి టైల్స్ ఏమో పంపిస్తాను. దైవ ప్రవక్త ఇబ్రహీం త్యాగాన్ని స్మరించుకుంటూ ముస్లిం సోదరులు నిర్వహించుకునే బక్రీద్ పండుగ ఎంతో పవిత్రమైందని పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే విజయరామన్రావు అన్నారు. పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలోని ఈద్గాలో ముస్లిం సోదరులను కలిసి వారికి బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. స్థానిక ముస్లిం సోదరులను ఆలింగనం చేసుకుని బక్రీద్ ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ తమకు కలిగిన దాంట్లో ఎంతో కొంత ఇతరులకు పంచడమే దాతృత్వ స్వభావమని, బక్రీద్ పండుగ ద్వారా మానవజాతి నెరవేర్చుకోవాలన్నారు. బక్రీద్ పండుగను నిజమైన స్ఫూర్తితో జరుపుకోవడం వల్ల సమాజంలో శాంతి, సామరస్యం, కరుణ, ఐక్యత నెలకొంటాయని ఎమ్మెల్యే విజయరామన్రావు ఆకాంక్షించారు. క్యాండిడేట్ రాలేదు, ఇంకా అసలు క్యాండిడేట్ మరి ఏదైతే ఇవాళ ఈ బక్రీద్ సందర్భంగా త్యాగానికి ప్రతీకైనటువంటి ఈ బక్రీద్ పండుగను పురస్కరించుకొని
మరి చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరూ కూడా ఎంతో కొంత వాళ్ళు సంపాదించిన 10 రూపాయలల్లో సంవత్సరం పాటు ₹1 అన్న ఖర్చు పెట్టాలనేది మరి ఇస్లాం మత పెద్దల బోధన ప్రకారంగా చాలామంది ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం చాలా సంతోషకరం. మరోసారి ముస్లిం సోదరులందరికీ సోదరీమణులందరికీ బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. విజయవాడలో ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం. భయంకరమైన ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం కురుస్తుంది. ప్రధాన రహదారులు మొత్తం నీటిమయంగా మారిపోయాయి. చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్నారు. నీటిలో మునిగిపోయి వాహనాలు మొత్తం పాడైపోయాయి. ఎక్కడికక్కడ ప్రజలు నీళ్లను ఆగిపోయి వాహనాల్లో నెట్టుకుంటూ వెళ్తున్నారు. నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో పవర్ కట్ చేసిన విద్యుత్ శాఖ అధికారులు. టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా పల్లా శ్రీనివాస్ యాదవ్ను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నియమించడంతో చంద్రబాబు సొంత నియోజకవర్గం అయిన కుప్పంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం వద్ద యాదవ్ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం నిర్వహించారు. అనంతరం వారు మీడియాతో మాట్లాడారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు బీసీలకు పెద్దపీట వేశారని కొనియాడారు. బీసీలను గుర్తించి రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవి ఇచ్చినందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. बाबू जय बाबू जय जय बाबू जय बाबू जय जय बाबू राज चंद्रबाबू गारी नायकत्వం వందనాలి राज चंद्रबाबू गारी नायकत्వం వందనాలి जय बाबू जय जय बाबू जय बाबू जय जय बाबू जय बाबू जय जय बाबू नारा लोकेश नायकत्వం వందనాలి नारा लोकेश नायकत्వం వందనాలి नारा लोकेश नायकत्వం వందనాలి పోయప్పా ఏమో పాలు పోసేప్పుడు ఎంత పాలు చెంబోటే అందరూ ఒక క్లాస్ బకెట్ల పాలు ఉంది ప్రతాప్ పోయిబా. ఈరోజు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీసీలకి అత్యంత పెద్దపీట ఇచ్చి మన పల్లా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిని టీడీపీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్గా చేసినారు. అందుకనేసి ఈరోజు కుప్పంలో బీసీల తరఫున యాదవుల తరఫున మేము అభిషేకం చేసి వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఇంకా బీసీలని గుర్తిస్తూ దీనిపై ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ బీసీలని అతి పెద్దగా బీసీలు ఉండే సామాజిక వర్గం ఇక్కడ ఉంది కుప్పంలో. వాళ్ళకందరికీ కూడా పెద్ద ఆయన
మేలు చేస్తారని కోరుతూ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ థ్యాంక్ యూ. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా బీసీలకి పెద్దపీఠం వేసిన వ్యక్తి మన మాన్యశ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేసి నిజంగానే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఈ బీసీ సోదరులందరికీ గుర్తించుకోవాలా. ఒక అతను చెప్పాడు, బీసీ సోదరులకి నేను పెద్దపీఠం వేస్తానని చెప్పి బీసీలని నడ్డు విరిసి నడి రోడ్డు మీద నిలబెట్టిన ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డిని అదే బీసీలు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గుడ్డలు ఊడదీసి నడి రోడ్డు మీద నిలబెట్టారు. ఈ బీసీలు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి వెన్నుముక్క లాంటి వాళ్ళు. అదేవిధంగా మా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా బీసీలకు అదేవిధంగా మంచి స్థానం కల్పించి ఈరోజు రాష్ట్రానికే ఒక అధ్యక్షుడు చేశారంటే అది మా ముఖ్యమంత్రి ఘనత అనేసి మేము బీసీ సోదరులు అందరము మా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బాగా సంతోషంగా ఇంకా కూడా ఈ 5 సంవత్సరాలే కాదు ఇంకా 30 సంవత్సరాలు కూడా మా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ముఖ్యమంత్రి ఉండాలనేసి మా బీసీ సోదరులందరూ కోరి ప్రార్థిస్తున్నాం. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్.